Welcome back. Colloids in the preparation and properties. That's what we will study. In the class, we will study colloids and classification, different type of classification. In the colloids, the particle size is 1 to 1000 nanometer range. Particle size is colloids. In colloids in the preparation and properties. We will colloids depending on interaction between dispersed phase and medium, colloids are of two types. Lyophilic and lyophobic colloids. And lyophilic colloids are stable colloids. They can be prepared by simple mixing of components. Dispersed phase and dispersion medium simply mix lyophilic colloid form. While lyophobic colloids, they require special methods of preparation, since they are solvent-hating colloids. So they require special methods of preparation. Then we will talk about lyophobic colloids prepare special methods. First method, chemical methods. Lyophobic colloid prepare different chemical methods. Different chemical reactions lyophobic colloid produce. One method, double decomposition reaction. Double decomposition reaction two compounds combine ഒരു colloidal form change. Example, arsenic oxide As2O3 combines with H2S forming arsenic sulfide and water. അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന arsenic sulfide colloidal dimension ആണ്. അപ്പം arsenic oxide hydrogen sulfide കൂടി combine ചെയ്ത് അത് decompose ചെയ്ത് എന്താണ് arsenic sulfide എന്ന colloidal form produce ചെയ്യുന്നു. That is double decomposition. ഈ equations പഠിച്ചു വെക്കണം. രണ്ടാമത്തേത് oxidation reaction. Second chemical reaction is oxidation. എന്താണ് example? Hydrogen sulfide is oxidized to sulfur using SO2. Hydrogen sulfide SO2 കൂടി ചേർന്ന് colloidal sulfur water form ചെയ്യും. ഇവിടെ sulfur കിട്ടുന്ന sulfur colloidal range ലാണ് ഉണ്ടാവുക. That is oxidation method. Then next reduction method. Reduction method AuCl3. AuCl3 എന്താണ് auric chloride. Gold ന്റെ compound ആണ് gold chloride അല്ലെങ്കിൽ auric chloride. Auric chloride is treated with formaldehyde and water forming gold salt. അവിടെ gold salt auric chloride reduce ചെയ്ത് gold ആയി മാറും Au and formaldehyde is oxidized to formic acid HCOOH. Auric chloride ലെ Au ന്റെ oxidation number എത്രയാ വരിക +3. അതിൽ നിന്നും അത് എന്തായിട്ട് മാറും 0 യിലേക്ക് മാറും. So that is reduction. Auric chloride is reduced to gold and formaldehyde is oxidized to formic acid. That is reduction reaction. Any fourth reaction, hydrolysis. Hydrolysis എന്താണ് reaction with water. Ferric chloride FeCl3 is hydrolyzed to ferric hydroxide salt. FeOH thrice, that is ferric hydroxide. അത് colloidal dimension ആണ്. Ferric hydroxide HCl form ചെയ്യുന്നു. Ferric chloride is hydrolyzed to ferric hydroxide and HCl. So ferric hydroxide colloid form ചെയ്യുന്നു. That are the different chemical methods of preparation of colloids. ഏതൊക്കെയാണ് double decomposition, oxidation, reduction and hydrolysis. Equations പഠിച്ചു വെക്കുക. Gold salt എങ്ങനെ produce ചെയ്യാം? Reduction reaction അല്ലേ? Auric chloride അല്ലെങ്കിൽ gold chloride reduction ലൂടെ gold salt produce ചെയ്യാം. അതുപോലെ arsenic sulfide colloid എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത്? Double decomposition reaction. Arsenic oxide hydrogen sulfide കൂടി ചേർന്ന് arsenic sulfide colloid form ചെയ്യും. Then ferric hydroxide is obtained by hydrolysis reaction. Ferric chloride is hydrolyzed to ferric hydroxide. That are the different chemical methods of preparation. The next method is electrical disintegration or Bredig's arc method. That is important method. Metal salt produce ചെയ്യാനുള്ള method ആണ്
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡിക്സ് ആർക്ക് മെത്തേഡ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് മെറ്റലിനെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഹൈ ഡയമെൻഷനുള്ള സൈസ് കൂടിയ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയി മാറ്റുന്നു. അതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് ആണ് നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കൊളോയിഡ് ആക്കി മാറ്റേണ്ട മെറ്റലിനെ ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് എടുക്കുക. ഗോൾഡ്, സിൽവർ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് കൊളോയിഡൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം. മെറ്റൽ ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ്സ്. അതിങ്ങനെ ചെരിച്ച് 2 ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് വെക്കാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്ഡ് ഇൻ ഡിസ്പേർഷൻ മീഡിയം ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് എ കൂളിംഗ് സർഫസ്. ആ ഡിസ്പേർഷൻ മീഡിയത്തിന് ചുറ്റും ഐസ് ബാത്ത് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് കവറിംഗ് ഉണ്ട്, കൂളിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി. ആൻഡ് ദി 2 ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു എ ഹൈ പവർ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. പവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ഇറ്റ്. ആൻ ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഈസ് സ്ട്രക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇലക്ട്രോഡ്സ്. 2 ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കുക. അപ്പൊ ആ ഇലക്ട്രോഡ്സിനിടയിൽ ഒരു ഹൈ പവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വരുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ആറ്റംസ് വേപ്പറൈസ് ചെയ്യും, മെറ്റൽ ആറ്റംസ് വേപ്പറൈസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദി വേപ്പേഴ്സ് ആർ കണ്ടൻസ്ഡ് ആൻഡ് കളക്റ്റഡ് ഇൻ ദി ഡിസ്പേർഷൻ മീഡിയം. കൂളിംഗ് സർഫസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ വേപ്പേഴ്സ് എന്താണ് ആ ഡിസ്പേർഷൻ മീഡിയത്തിൽ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് കൊളോയിഡൽ ഫോമിൽ കളക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് മെറ്റൽ സോള് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ബൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓർ ബ്രെഡിക്സ് ആർക്ക് മെത്തേഡ് കൊളോയിഡൽ സൾഫർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. പ്രോസസ്സിൽ അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഡിസ്പേർഷനും ഉണ്ട്, അതുപോലെ കണ്ടൻസേഷനും ഉണ്ട്. 2 പ്രോസസ്സും കൂടി ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നു. അതായത് മെറ്റലിനെ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊളോയിഡ് ആക്കി മാറ്റും, അത് കണ്ടൻസ് ചെയ്താണ് വേപ്പേഴ്സിനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്താണ് കൊളോയിഡൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് പെപ്റ്റൈസേഷൻ. Peptization means conversion of colloid precipitate into colloids. Freshly prepared precipitate ne colloid ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ് peptization. In peptization, a freshly prepared precipitate is added in dispersion medium with a small amount of electrolyte. And the electrolyte should contain a common ion. Precipitateലും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു അയോൺ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. So peptization is conversion of a freshly prepared precipitate into colloid by shaking it with a dispersion medium with a small amount of electrolytes. And electrolyte used for peptization. അപ്പോൾ അങ്ങനെ precipitate ചെയ്യാൻ precipitate-നെ colloid ആക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ എന്ത് പറയും? Peptizing agent എന്ന് പറയും. Electrolyte is called a peptizing agent. For example, ferric hydroxide-ന്റെ precipitate form ചെയ്യുന്നു. ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലൂടെ ഫെറിക് ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഡയമെൻഷൻ 1000 നാനോമീറ്ററിൽ കൂടുതലാണ് ഡയമെൻഷൻ. അതിനെ നമുക്ക് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊളോയിഡൽ ഫോമിലാക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഫെറിക് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഇസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് സ്മോൾ ഡിസ്പേർഷൻ മീഡിയം വിത്ത് എ സ്മോൾ amount of ferric chloride. Ferric ion is common in precipitate and electrolyte. The precipitate absorbs the common ion on its surface. Precipitate അതിന്റെ സർഫസിലേക്ക് ഈ ഫെറിക് അയോൺസിനെ അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. Then it gets positively charged and repulsive interaction is generated in the precipitate. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ റിപ്പൾസീവ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും and precipitate breaks down into colloidal dimension. അങ്ങനെ precipitate ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കൊളോയിഡൽ ഡയമെൻഷൻ 1 to 1000 നാനോമീറ്റർ റേഞ്ചിലേക്ക് വരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഒരു precipitate-നെ കൊളോയിഡ് ആക്കി മാറ്റുക. By adding in dispersion medium with a small amount of electrolyte containing a common ion. That is called peptization. അപ്പോൾ നമുക്ക് peptization എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? It is a conversion of freshly prepared precipitate into colloid by shaking it with a dispersion medium with a small amount of electrolyte containing a common ion. That is called peptization. അപ്പോൾ കൊളോയിഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ലയോഫോബിക് കൊളോയിഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള 3 മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ്, ഡബിൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ, ഓക്സിഡേഷൻ, റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളൈസിസ്. അതുപോലെ മെറ്റൽ സോള് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓർ ബ്രെഡിക്സ് ആർക്ക് മെത്തേഡ്. ഇനി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിനെ കൊളോയിഡ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള മെത്തേഡാണ് പെപ്റ്റൈസേഷൻ. ദാറ്റ് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കൊളോയിഡ്സ്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു കൊളോയിഡിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഡിഫറെന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് വരാം. അതായത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ എക്സസ് എമൗണ്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉണ്ടാവാം, സോല്യൂബിൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം.
അപ്പോൾ അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പറയുക. പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൊളോയിഡ്സ്. റിമൂവിങ് അൺഡിസൈറബിൾ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ്, ഡിസോൾവ്ഡ് സബ്സ്റ്റൻസ്, അതുപോലെ എക്സസ് എമൗണ്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്, ഇതിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് പ്യൂരിഫിക്കേഷനിൽ പറയുക. അപ്പോൾ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ, എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ സ്റ്റെബിലൈസിങ് കൊളോയിഡ്സ്. ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ അയോണിനെ സർഫസിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്താണ് കൊളോയിഡൽ ഫോമിലേക്ക് മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്താണ്, കൊളോയിഡിന് ആവശ്യമാണ്, സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമാണ്. അത് നമ്മളിനി അടുത്തത് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു കൊളോയിഡിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ അതിന്റെ റിക്വയർഡ് മിനിമത്തിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് റിക്വയർഡ് മിനിമത്തിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ബാക്കി സോല്യൂബിൾ ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ. We can use different methods for purification. 3 methods ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഫസ്റ്റ്, ഡയാലിസിസ്. ഡയാലിസിസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ? നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡയാലിസിസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക. ഡയാലിസിസ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് റിമൂവിങ് ഡിസോൾവ്ഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്രം കൊളോയിഡ് ബൈ ഡിഫ്യൂഷൻ. ഡിഫ്യൂഷനിലൂടെ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനെ കൊളോയിഡിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡയാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കുക. ഡയാലിസിസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെംബ്രെയിൻ, അതിലൂടെ സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അയോൺസും അതുപോലെ സൊല്യൂഷനിലുള്ള സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസെ പാസ് ചെയ്യൂ. കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന് സൈസ് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് ദേ ഡു നോട്ട് പാസസ് ത്രൂ ദി മെംബ്രെയിൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡയാലിസിസ്. സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെലോഫെയിൻ, പാർച്ച്മെന്റ് പേപ്പർ, ആനിമൽ മെംബ്രെയിൻ, ഇതൊക്കെയാണ് മെംബ്രെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദി അപ്പാരറ്റസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡയാലിസിസ്, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഡയലൈസർ. ഡയാലിസിസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പാരറ്റസിന് ഡയലൈസർ എന്ന് പറയും. സോ ഡ്യൂറിങ് ഡയാലിസിസ് ദി കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ is taken in the dialyzer and it is suspended in fresh water. ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രീം ഓഫ് വാട്ടറിലേക്ക് അത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിലുള്ള സോല്യൂബിൾ ഇംപ്യൂരിറ്റീസും ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അയോൺസും എല്ലാം ഈ മെംബ്രെയിനിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യും, പുറത്തേക്ക് വാട്ടറിലേക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും. ബട്ട് ദി കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡു നോട്ട് പാസസ് ത്രൂ ദി മെംബ്രെയിൻ, സോ ദേ റിമെയിൻസ് ഇൻ ദി ഡയലൈസർ. അത് ഡയലൈസറിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവും. And that can be added to fresh dispersion medium to obtain colloids. അപ്പോൾ അതിനെ ഡയലൈസ് ചെയ്ത് ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിസ്പെർഷൻ മീഡിയത്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്യുവർ കൊളോയിഡ് ആക്കി മാറ്റാം. ദാറ്റ് ഇസ് ഡയാലിസിസ്. ഈ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഡയാലിസിസ് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് ഡയലൈസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോ-ഡയാലിസിസ്. ഡയാലിസിസ് ഒരു സ്ലോ പ്രോസസ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറേ അധികം സമയം എടുക്കും. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡിസ്പെർഷൻ മീഡിയത്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയി നടക്കും. ബൈ അപ്ലൈയിങ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ദി ഡയാലിസിസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് അറ്റ് എ മച്ച് ഫാസ്റ്റർ റേറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോ-ഡയാലിസിസ്. ഡയാലിസിസ് അണ്ടർ അൻ അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോ-ഡയാലിസിസ്. അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്പെർഷൻ മീഡിയത്തിൽ ആനോഡും കാഥോഡും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ an electric field is applied. Then the movement of particles take place more fastly and separation is more easily. അതാണ് ഇലക്ട്രോ-ഡയാലിസിസ്. അത് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫ്യൂഷനെ തന്നെയാണ്. Then next is ultrafiltration methods. നമ്മൾ കൊളോയിഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഓർഡിനറി ഫിൽട്രേഷനിലൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ട്രൂ സൊല്യൂഷനെയും കൊളോയിഡിനെയും ഓർഡിനറി ഫിൽട്രേഷനിലൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതേസമയം സസ്പെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പലതരം ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇല്ലേ? നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ മണലൊക്കെ അരിക്കാനുള്ള സീവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അല്ലെ, അരിപ്പ. അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള അരിപ്പ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് അരിപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തിനെങ്കിലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിന് പോർ സൈസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ആവശ്യമായ പോർ സൈസ് ഉള്ള സീവാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇവിടെയും സാധാരണ ഫിൽട്ടർ പേപ്പറിൽ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനും പാസ് ചെയ്യും, അതിന് കുറച്ചുകൂടി പോർ സൈസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസും എന്താണ് സാധാരണ ഫിൽട്ടർ പേപ്പറിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കൊളോയിഡിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു യൂസ് സ്പെഷ്യൽ ഫിൽട്ടർ പേപ്പേഴ്സ്. ദേ ആർ കോൾഡ് അൾട്രാ ഫിൽട്ടേഴ്സ്.
അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന specially designed filter papers are called ultra filters, where the pore size is reduced. ഓരോ പോർസിന്റെയും അതായത് ഫിൽറ്ററിലുള്ള ക്യാവിറ്റീസിന്റെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അൾട്രാ ഫിൽറ്റേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. For preparing ultra filters, the ordinary filter paper is dipped in collodion solution. Collodion is, എന്താണ് collodion? It is 4% solution of cellulose nitrate in alcohol ether mixture. Cellulose nitrate ന്റെ 4% സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ആൽക്കഹോൾ ഈതർ മിക്സറിൽ സെല്ലുലോസ് നൈട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന 4% സൊല്യൂഷൻ ആണ് കൊളോഡിയോൺ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർഡിനറി ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ കൊളോഡിയോൺ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അത് പുറത്തെടുത്ത് ഡ്രൈ ചെയ്താൽ ദിസ് കൊളോഡിയോൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് അഡ്ഹേഴ്സ് ഓൺ ദി പോർസ് ഓഫ് ഓർഡിനറി ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ. ഫിൽട്ടർ പേപ്പറിൽ ധാരാളം പോർസ് ഉണ്ട്. അതിന് നോർമൽ ഫിൽട്ടർ പേപ്പറിലെ ക്യാവിറ്റി കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് അത് കൊളോഡിയോണിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊളോഡിയൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടി അഡ്ഹർ ചെയ്ത് പോർ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ദെൻ അതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അൾട്രാ ഫിൽറ്റേഴ്സ്, വേർ ദി പോർ സൈസ് ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്. ഇനി അൾട്രാ ഫിൽറ്റേഴ്സിലേക്ക് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡു നോട്ട് പാസസ് ത്രൂ ദി ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ. ഫിൽട്ടർ പേപ്പറിൽ കൂടി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആ ഹോൾസിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യില്ല. Only soluble impurities and electrolyte ion passes through it. Then the colloidal solution can be separated by ultra filters. അപ്പം അങ്ങനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അൾട്രാ ഫിൽട്ടേഴ്സ് പറയുക. അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്? അൾട്രാ ഫിൽട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? കൊളോഡിയോൺ. ദാറ്റ് ഈസ് 4% സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സെല്ലുലോസ് നൈട്രേറ്റ് ഇൻ ആൽക്കഹോൾ ഈതർ മിക്സർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ. പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന 3 മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഡയാലിസിസ്, അതിനുപയോഗിക്കുന്ന അപ്പാരറ്റസിനെ ഡയലൈസർ എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്? ഇലക്ട്രോ ഡയാലിസിസ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് ഡയലൈസ് ചെയ്യാം. ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഫിൽട്രേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് അൾട്രാ ഫിൽട്ടേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ്. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കൊളോയിഡ്സ്. കൊളോയിഡ്സിന് ധാരാളം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. അതില് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. നിങ്ങൾ സൊല്യൂഷനിൽ പഠിച്ചതാണ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. എന്താണ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്? എന്താണ്? പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. നമ്പറിനെ അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ടിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? എലിവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്, ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ്, റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ആൻഡ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിച്ചതാണ്. ഇനി കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിലും ഈ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. പക്ഷെ കൊളോയിഡിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? ട്രൂ സൊല്യൂഷനെ അപേക്ഷിച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് കൂടുതലാണ്. ഇപ്പൊ നമ്പറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഇപ്പോൾ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിലെ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഗിവൺ വോളിയത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ നമ്പർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ട്രൂ സൊല്യൂഷനുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് വലുതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഗിവൺ വോളിയത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും. സോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഈസ് ലെസ്. സോ ദി കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് ലെസ് ഇൻ കൊളോയിഡ് ദാൻ ദാറ്റ് ഇൻ ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ. ട്രൂ സൊല്യൂഷനെ അപേക്ഷിച്ച് കൊളോയിഡിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വാല്യൂ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷന് കുറവായിരിക്കും. അനദർ important property of colloid is Tyndall effect. Tyndall effect. Tyndall effect എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചൊരു സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. ഒരു ട്രൂ സൊല്യൂഷനിൽ കൂടി ഡാർക്ക് റൂമിൽ ഒരു ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ വെക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു ഇന്റൻസ് ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യാം. ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന്, ഒരു ടോർച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നും ഇന്റൻസ് ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് is passed into the colloidal solution. is passed into the true solution. ഇനി അതിനെ ആ ലൈറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. ലൈറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ഇറ്റ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പിയേഴ്സ് ക്ലിയർ. ഇനി ആ ലൈറ്റിനെ പ്രിപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ ലൈറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷന് പ്രിപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഡാർക്ക്. ഡാർക്ക് റൂമിലാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുക. ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. പക്ഷെ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രിപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പിയേഴ്സ് ഡാർക്ക്. ഇനി അതേ ആ ട്രൂ സൊല്യൂഷന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളൊരു കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ വെക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഡാർക്ക് റൂമിൽ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഇന്റൻസ് ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ വ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലിയർ. സൊല്യൂഷൻ ഏതാണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യും. ലൈറ്റ് അതിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നു, സൊല്യൂഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. ഇനി അതിന്റെ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് റേയുടെ ഡയറക്ഷന് പ്രിപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് സൊല്യൂഷനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്താലോ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് എലിമിനേറ്റഡ് വിത്ത് എ ബ്ലൂയിഷ് ലൈറ്റ്. നേരത്തെ ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ ആയിരുന്നപ്പോൾ പ്രിപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ഡാർക്ക് ആയിട്ടാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് വിസിബിൾ ആവുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് എലിമിനേറ്റഡ് വിത്ത് എ ബ്ലൂയിഷ് ലൈറ്റ്. അപ്പൊ അവിടെ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അത് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിൽ കൂടി ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് വിസിബിൾ ആവുന്നു. അതൊരു കോൺ പോലെയാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒരു കോൺ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് വിസിബിൾ ആവുക? കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിളിന് 1 to 1000 നാനോമീറ്റർ റേഞ്ച് ഉണ്ട്. സോ ദി പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്റേഴ്സ് ലൈറ്റ് റേഡിയേഷൻസ്. ലൈറ്റ് റേഡിയേഷനെ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക്. അതാണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് വിസിബിൾ ആവാനുള്ള കാരണം. സോ ദിസ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബൈ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് thereby path of light become visible. That is called the Tyndall effect. എന്താണ് scattering of light by colloidal particles and thereby path of light become visible. That is called the Tyndall effect. And the path of light observes as a cone. That is called a Tyndall cone. അവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ആ ലൈറ്റിന്റെ പാത്ത് ഒരു കോൺ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ടിൻഡാൽ കോൺ. ഇനി ഈ ടിൻഡാൽ ഇഫക്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിന് സൈസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ട്രൂ സൊല്യൂഷനിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ടിൻഡാൽ ഇഫക്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാത്തത്? പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ ചെറുതാണ്. ദേ കനോട്ട് സ്കാറ്റർ ലൈറ്റ്. ഡയമെൻഷൻ വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇനി അതേസമയം കൊളോയിഡിലെ 1 to 1000 റേഞ്ച് ഉണ്ട്. അപ്പൊ പാർട്ടിക്കിളിന് സൈസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിന് എളുപ്പത്തിൽ ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യിക്കാം. അങ്ങനെ അത് എന്താണ് പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് വിസിബിൾ ആവും. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ടിൻഡാൽ ഇഫക്റ്റ്. ഒരു സൊല്യൂഷനിലെ ടിൻഡാൽ ഇഫക്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണുള്ളത്. ഒന്നാമത്തേത് ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മച്ച് സ്മോളർ ദാൻ ദി വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് യൂസ്ഡ്. എന്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സൈസിനേക്കാൾ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സൈസുമായിട്ട് കമ്പയറബിൾ ആയിരിക്കണം. The diameter of dispersed phase particle is not much smaller than the wavelength of light used. അപ്പോൾ തീരെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്, ട്രൂ സൊല്യൂഷനിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടിൻഡൽ ഇഫക്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. The diameter of dispersed phase particle is not much smaller than the wavelength of light used. രണ്ടാമത്തത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സസ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ആൻഡ് മീഡിയം ഷുഡ് ഡിഫർ ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സസ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ആൻഡ് ഡിസ്പെർഷൻ മീഡിയം ഷുഡ് ഡിഫർ ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ടു ഒബ്സർവ് ടിൻഡാൽ ഇഫക്ട്സ്. ഇപ്പൊ ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റിയെ ചേഞ്ച് ചെയ്യിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഡിസ്പെർഷൻ മീഡിയം പാർട്ടിക്കിൾസിനും ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് പാർട്ടിക്കിളിനും ഹൈ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടിൻഡാൽ ഇഫക്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് നോട്ട് മച്ച് സ്മോളർ ദാൻ ദി വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് യൂസ്ഡ്. രണ്ടാമത്തത് ദി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സസ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ആൻഡ് മീഡിയം ഷുഡ് ഡിഫർ ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. In 1903, based on Tyndall effect, Zsigmondy designed ultramicroscope. അൾട്രാമൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് ടിൻഡാൽ ഇഫക്റ്റ് ആണ്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുമാണ് അൾട്രാമൈക്രോസ്കോപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടിൻഡാൽ, ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ടിൻഡാൽ ഇഫക്റ്റ്. എന്താണ് ടിൻഡാൽ ഇഫക്റ്റ്? സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബൈ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് thereby path of light become visible. എന്നുള്ള രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ടിൻഡാൽ ഇഫക്റ്റ് പല ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. തിയേറ്ററിലൊക്കെ എന്താണ് പ്രൊജക്ടറിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ്
അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിസിബിൾ ആവും. അവിടെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ വിസിബിൾ ആവുന്നു. ഈ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈ ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് അതൊരു കോണായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക. കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡാർക്ക് റൂമിൽ അതിൻ്റെ ജനലിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ഹോൾസിൽ കൂടി ലൈറ്റ് കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ, ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു റൂമിലേക്ക് സ്മോൾ ഹോൾസിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസിൽ കൂടി ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിസിബിൾ ആവുന്നു. ഒരു കോണായിട്ട് ലൈറ്റിനെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. That is Tyndall effect. The next property is color of colloidal solution. Colloidal solution appears in color, and the color of colloidal solution depends on the wavelength of light scattered. അത് സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്തിനനുസരിച്ചാണ് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷന് കളർ ഉണ്ടാവുക. ഇനി ഈ വേവ് ലെങ്ത് എന്തിനായിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം? വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്കാറ്റേർഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി സൈസ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സൈസിനെയും അതിന്റെ നേച്ചറിനും അനുസരിച്ച് വേവ് ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. സോ വേവ് ലെങ്ത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ സൈസ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. സോ കളർ ഓഫ് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്കാറ്റേർഡ് ആൻഡ് വേവ് ലെങ്ത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ സൈസ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ സൊല്യൂഷനെ വ്യൂ ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചും കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷന്റെ കളർ മാറാം. പാർട്ടിക്കിൾ സൈസിനനുസരിച്ച് മാറുന്നതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിനൊരു എക്സാമ്പിള്, ദി ഫൈനസ്റ്റ് ഗോൾഡ് സോൾ ദാറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് റെഡ് ഇൻ കളർ. ഏറ്റവും ചെറിയ ഗോൾഡ് സോള് റെഡ് കളറിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. While as particle size increases, it appears purple, blue and finally golden. ഇപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് 1 to 1000 നാനോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഏറ്റവും സൈസ് കുറഞ്ഞ ഗോൾഡ് സോൾ എന്താണ്? റെഡ് ആണ്. ഇനി പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സൈസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അത് പർപ്പിള്, ബ്ലൂ, ഗോൾഡൻ അങ്ങനെ പല കളേഴ്സിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. സോ ദി കളർ ഓഫ് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ സൈസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, നേച്ചർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, അതുപോലെ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് വി ആർ ഒബ്സർവിംഗ് ദി കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ. റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണോ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണോ എന്നൊക്കെ അനുസരിച്ച് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം കാരണം ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. വേവ് ലെങ്തിനനുസരിച്ചാണ് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷന് കളർ ഉണ്ടാവുക. സോ കളർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്കാറ്റേർഡ് ആൻഡ് വേവ് ലെങ്ത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ സൈസ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. The next property is Brownian movements. A botanist, Robert Brown, observed when a colloidal solution is viewed through an ultra microscope, he observed that the colloidal particles are always in zigzag or random motion. ഒരു അൾട്രാ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് എപ്പോഴും റാൻഡം ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. സിക്സാഗ് ആയിട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ പാർട്ടിക്കിൾസ് റാൻഡം ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ കാരണം? They are always in collision. The particles of dispersed phase and medium are always colliding each other, and due to that collision between the particles, the velocity is always changing, so they are in random movement. Brownian movement ന് കാരണം collision between particles of dispersed phase and medium. And Brownian movement എന്തിനായിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക? ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റ് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ നേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ സൈസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് മീഡിയം. പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സൈസിനെയും മീഡിയത്തിന്റെ വിസ്കോസിറ്റിയും, ഡിസ്പെർഷൻ മീഡിയത്തിന്റെ വിസ്കോസിറ്റിയുമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. സൈസിനെ എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും? സ്മോളർ ദി പാർട്ടിക്കിൾ ഫാസ്റ്റർ ഇസ് ദി മൂവ്മെന്റ്. പാർട്ടിക്കിൾ എത്ര ചെറുതാവുന്നോ അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന് മൂവ് ചെയ്യാം. സ്മോളർ ദി പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് വിസ്കോസിറ്റി എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും? വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോയെ തടസ്സപ്പെടുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോ ആണ്. അതാണ് വിസ്കോസിറ്റി. മൂവ്മെന്റിനെ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് വിസ്കോസിറ്റി. അപ്പം ലെസ്സർ ദി വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് മീഡിയം ഗ്രേറ്റർ ഇസ് മൂവ്മെന്റ്. എന്തൊക്കെയാണ്? സ്മോളർ ദി പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് ലെസ്സർ ദി വിസ്കോസിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ഈസ് ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റ്. ഈ ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റ് മൂലം പാർട്ടിക്കിൾസ് എപ്പോഴും അതിന്റെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് അതിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റ്. അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിൽ അതിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റ്. ഓക്കെ, കൊളോയിഡ്സിന്റെ പല പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. Colligative properties of colloids are less than that in true solution. പിന്നെ എന്താണ്? Tyndall effect, scattering of light by colloidal particle
and path of light become visible. That is called the Tyndall effect. And the conditions പറഞ്ഞു. Then color of colloidal solution. It depends on wavelength of light scattered. Then Brownian movements. Zigzag movement of colloidal particles when it is viewed through an ultra microscope. Okay, properties. Colloids ഇനിയും ധാരാളം properties ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് കൊളോയിഡ്സ്. അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ, അതുപോലെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ്, ദെൻ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കൊളോയിഡ്സ് എല്ലാം നന്നായി പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.